ملال اسکلم احمد راؤ پارٹ 8 آپ کے سامنے میرے لیے پوری دنیا بے مقصد ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کا خیال خود سے جدا نہیں کر پاتا۔ زندگی میں نے بہت کچھ کھویا ہے منہا، مگر میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ آپ میری زندگی کی آخری خوشی ہیں۔ یہ تو صرف الفاظ تھے، اصل تو اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ منہا کو براق کے پیار کی شدت ان میں دکھائی دی تھی۔ آپ کو اپنے نام کا مطلب پتہ ہے؟ شاید آج وہ سب کہہ دینا چاہتا تھا۔ منہا نے نفی میں سر ہلایا تھا، وہ جیسے خود گونگی ہو گئی تھی۔ منہا کا مطلب ہے تحفہ۔ آپ واقعی میرے لیے اللہ کا تحفہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لگتا ہے اس نے میری زندگی کی ہر مشکل کے بعد والی آسانی کو آپ کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اب کہ وہ منہا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اس کو کھولا۔ پھر وہ منہا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا آپ اس معصوم آدمی کی شریک حیات بننا پسند کریں گے؟ اس نے منہا کے سامنے ڈائمنڈ کی انگوٹھی کی تھی جو چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی بہت عرصہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ بس اصل وقت کا انتظار تھا۔ منہا ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ براق کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ آپ کو یہ معصوم آدمی نہیں پسند؟ اس نے منہا کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے براق، میں بس اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، مگر شادی بہت بڑا فیصلہ ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے آرام سے بولا تھا۔ بالکل، اور وقت لینا بھی چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، مگر یہ انگوٹھی رکھ لیں۔ اس نے اب اٹھ کر انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا تو یہ انگوٹھی پہن لیجیے گا۔ آپ جس دن یہ انگوٹھی پہنیں گی، اس دن میں سمجھوں گا کہ میری محبت جیت گئی ہے۔ اس نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ منہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی انگوٹھی کی ڈبی پکڑی۔ میں جانتا ہوں کہ اب ہم دونوں کی سچویشن کافی عجیب ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی سب پہلے جیسا رہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، بس ہم پہلے کی طرح ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو براق۔ یہ سن کر براق کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ آپ گھر چلیں۔ براق نے وقت دیکھا تھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ نہیں جی، پہلے ہم آئس کریم کھائیں گے۔ منہا اور لیٹ نائٹ آئس کریم نہ کھائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جو حکم آپ کا میڈم جی، اس نے بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ آج موسم بہت پیارا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور ماگلا کی پہاڑیوں میں ہر طرف ہریالی اس منظر کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ منہا نے اپنا موبائل نکالا اور گاڑی کے سامنے والے شیشے کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا۔ وہ اس خوبصورت نظارے کی ویڈیو بنانا چاہتی تھی۔ روڈ بالکل سنسان تھا۔ تبھی سامنے روڈ کے بیچ میں ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ اس کے سامنے ہی 4 گنڈے نما لوگ کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ براق نے گاڑی روکی۔ منہا نے براق کی طرف دیکھا اور براق نے منہا کی طرف۔ یہ ضرور شاہ نواز کے بندے ہیں۔ منہا کو سمجھ لگ چکی تھی۔ آپ کتنے لوگوں کو سنبھال سکتی ہیں؟ براق نے سیدھا سوال کیا تھا۔ 2 آدمی تو آرام سے، منہا نے جواب دیا تھا۔ آپ اس موٹے والے کو سنبھالیں، میں باقی 3 کو دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے اترا تھا۔ منہا نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے لہنگا اتار دیا تھا۔ وہ بھی گاڑی سے باہر اتری۔ وہ چاروں ہاتھ میں ڈنڈے لے کر کھڑے تھے۔ منہا اور براق ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ ان چاروں نے منہا اور براق کی طرف رخ کیا۔ منہا نے اپنے بالوں کو بھاگتے ہوئے باندھا۔ پاس پہنچ کر اس نے اس موٹے آدمی کے پیٹ میں اپنا سر مارا تھا۔ منہا نے سب سے نازک جگہ وار کیا تھا۔ وہ موٹا آدمی اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر منہا نے اس کی کمر میں مکہ مارا۔ براق نے بڑی تیزی سے باقی تینوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں جنگلیوں کی طرح اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک نے براق کے منہ پر مکہ مارنے کی کوشش کی تھی، دوسرے نے اس کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ براق نے اپنا منہ نیچے کر کے اپنی ٹانگ ہوا میں اچھالی تھی۔ مکہ اس آدمی کے اپنے ہی منہ پر آ کر لگا تھا۔ براق نے اپنی ٹانگ اٹھا کر ایک آدمی کو ماری تھی۔ وہ تھوڑی دور جا کر گرا۔ پھر براق نے ایک آدمی کے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچا۔ منہا اس موٹے کا سر پاس والی پہاڑی میں مار چکی تھی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ منہا نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا۔ جس آدمی کو براق نے ٹانگ ماری تھی وہ اب تک نیچے گرا پڑا تھا۔ براق نے ڈنڈا ایک آدمی کے سر پر مارا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ براق اسے زمین پر لٹا کر ایسے اسے مار رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے ایک اور گنڈا چلتا ہوا دکھائی دیا۔ براق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ منہا یہ دیکھ کر بھاگی تھی۔ اس نے پیچھے سے اس آدمی کے سر میں ڈنڈا مارا تھا۔ براق جو پاگلوں کی طرح دوسرے آدمی کو مار رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر منہا کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ دونوں اس سب کی حالت بری کر چکے تھے۔ کیا کمال کا لڑتی ہیں آپ! منہا کی تعریف کیے بنا وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تم بھی کوئی کم جنون میں نہیں لڑتے؟ وہ اب دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ براق کو کچھ محسوس ہوا تھا۔ جس آدمی کو اس نے لات ماری تھی وہ ان سے تھوڑی دور پستول لیے کھڑا تھا۔ اس نے منہا کا نشانہ لے کر پستول چلائی۔ براق نے منہا کو سائیڈ پر دھکا دیا تھا اور خود اس کی جگہ پر آیا۔ گولی براق کو لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منہا کو نقصان پہنچانے والے ہر شخص کو پہلے اس سے ٹکرانا ہوگا، اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ جتنا اچانک یہ سب ہوا تھا، منہا ابھی تک شوق میں تھی۔ دور سے پولیس کا سائرن بجا۔ وہ آدمی پستول پھینک کر وہاں سے فرار ہوا۔ منہا براق کی طرف بھاگی۔ براق تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم چلو گاڑی میں بیٹھو، ہم ابھی ہسپتال جائیں گے۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھی۔ براق روڈ پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ لمحوں میں ہی اس کا کافی خون روڈ پر پھیل چکا تھا۔ پولیس کی گاڑی وہاں آ کر رکی تھی۔ ان تینوں گنڈوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ براق کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔
बुराक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। इसे बाजू पर गोली छू कर गुजरी थी, लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से थोड़ी कमज़ोरी हो गई थी। मिन्हा बाहर डॉक्टर की बताई गई दवाइयाँ लेने गई हुई थी। बुराक का फ़ोन बजा था। इसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद को संभालते हुए इसने फ़ोन उठाया। किधर हो बुराक? इतने दिन हो गए तुम गोदाम नहीं आए। लैला इसे याद कर रही थी। अभी तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हूँ। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्यों नहीं बताया? कब से हो इधर? वो कौन से अस्पताल में हो? लैला ने एक साथ फिक्रमंदी के आलम में बहुत से सवाल कर डाले थे। तुम्हें तो सवाल पसंद नहीं थे और आज इतने सवाल। वो इसे चिढ़ा रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ है। वो इस वक्त मजाक के मूड में नहीं थी। 2 दिन बाद गोदाम आऊँगा, फिर बताऊँगा तुम्हें सब कुछ। वो लैला के साथ अब सब शेयर करने लगा था। वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम मुझे अस्पताल का ड्रेस भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। वो बुराक को देखे बिना नहीं रह सकती थी। मोहतशम तुम्हें नहीं आने देगा, और वैसे भी इतनी रात को आने की ज़रूरत नहीं है। वो उल्टा इसके लिए फ़िक्रमंद हुआ था। मोहतशम को मैं संभाल लूँगी, तुम मुझे ड्रेस भेजो, वरना तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करना कुछ कुछ मुश्किल नहीं। वो ज़िद की पक्की थी। अच्छा भेज रहा हूँ, मगर यहाँ पर मिन्हा भी, अगर इसने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। इसे खतरा लाक हुआ था। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इसके सामने आऊँगी, तुम बस एड्रेस भेजो। वो तब कर बोली थी। बुराक ने फ़ोन बंद करके एड्रेस भेजा था। लहरा ने बड़ी सी काली चादर अपने गिर्द लपेटी और नीचे की तरफ भागी। सब सो चुके थे। गोदाम का दरवाज़ा इस वक्त खुलते ही सब जाग जाते। इसने तहखाने का रुख किया। वो इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने वाली थी। 1 घंटे बाद लैला सुल्तान बुराक के मुकाबिल बैठी थी। बुराक इससे सब कहानी बता चुका था कि इसे कैसे गोली लगी थी। शाहनवाज मेरे हाथों नहीं बचेगा, लैला गुस्से से बोली थी। अभी जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है, बुराक ने उसे समझाया था। हम इनकी हम इनकी ही चाल, इनके खिलाफ चलेंगे। बुराक ने पूरा असरा मुस्कुराहट के साथ बोला था। इसके दिमाग में जो प्लान आया था वो मिन्हा को पहले ही बता चुका था। मिन्हा इसी की तैयारी के लिए बाहर गई थी। अब वो सारा प्लान लैला को बताने वाला था, मगर कैसे, लैला को समझ नहीं आई थी। तो प्लान ये है कि इसने तफसील से लैला को बताया था। लैला को प्लान पसंद आया था। लैला सुल्तान तुम्हारे साथ है, बुराक खुशाम, लैला ने इसे देखते हुए बोला था। ये चंद लम्हों बाद वो बाहर निकली और दूसरी तरफ से मिन्हा आती दिखाई दी। मिन्हा ने लैला का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन बुराक के कमरे से एक लड़की को निकलते देखकर वो हैरान हुई थी। मिन्हा जल्दी से अंदर कमरे की तरफ लपकी। वे लड़की कौन थी? अंदर आते साथ ही इसने पहला सवाल किया था। वो जो लेटा सेब खा रहा था। एक पल के लिए रुका। वो दरअसल वो इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसी भी कौन थी? मिन्हा को हैरत हुई। पता नहीं, कोई अनजान लड़की थी। अपने शोर को तलाश करते हुए गलती से इस कमरे में आ गई थी। मिन्हा का शक दूर हुआ तो सब अच्छे से हो गया। बुराक ने बात बदली। हाँ, सब अच्छा गया, मिन्हा ने इसे तसल्ली दी थी। लैला सुल्तान एक वीरान गली में दाखिल हो रही थी। इसके कान में बुराक के लफ्ज़ गूंज रहे थे। गाड़ी में पड़े मोबाइल में जो वीडियो बनी थी वो हमारी बहुत मदद करेगी। हम विक्टिम गेम खेलेंगे। मिन्हा इस वीडियो में से सिर्फ वो वाला हिस्सा क्रॉप करेगी जिसमें मुझे गोली लगी थी, और फिर वो एक मोटा सा बयान सोशल मीडिया पर छोड़ेगी। कुछ लम्हों पहले मिन्हा गाड़ी में बैठी थी। मोबाइल इसने डैशबोर्ड पर सेट किया था। फिर वो बोलना शुरू हुई। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। बुरा को गोली लगने वाली वीडियो साथ चलाई गई थी। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हल किया जाता है। क्या हक का साथ देना जुर्म है? क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिधर जालिम यूं खुले आम फिरता है और इससे कोई पूछने वाला नहीं? जिस मुल्क में इंसाफ मिलना मुमकिन ना हो, इस मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे? यहाँ हर एक शख्स पैसे का पुजारी है। हर एक के ज़मीर को यहाँ खरीद लिया जाता है, और फिर अगर हम जैसे लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो हम पर कातिलाना हमले करवा दिए जाते हैं। वो बस बोलती जा रही थी और पूरा मुल्क इसे सुन रहा था। सबके दिल में इस वक्त मिन्हा के लिए हमदर्दी थी। हमदर्दी, हमें लोगों की हमदर्दी हासिल करनी है। लोगों को हमारा दर्द महसूस होना चाहिए, जैसे हम पर जुल्म के पहाड़ टूटे हैं। हमारी माँ बहुत हसास और जुनूनी है, बस बात इनके दिल को लगनी चाहिए। वो एक लम्हा खामोश होकर फिर बोलने लगी। मुझे कितने ही लोगों ने धमकाया, बहुत से पैसे का लालच दिया गया, मेरे अपने बहुत से करीबी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं मखलूक से नहीं, इनके खालिक से डरती हूँ। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है। इस दिन गाड़ी के नीचे आकर किसी की बहन बेटी मरी है तो कल को इसकी जगह आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। क्या गरीब का खून इतना सस्ता है? मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में हादी जैसे और लोगों को जन्म ना लेने दिया जाए। जब तक हादी शाह को सज़ा नहीं मिल जाती, आप सब में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। मेरे साथ आएँ, सड़कों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपना हक इस्तेमाल करें। हम में से कोई अपने घरों को नहीं जाएगा जब तक इस औरत को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसने वीडियो बंद की थी। फिर कुछ बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस को ये वीडियो फॉरवर्ड की, और कुछ ही लम्हों में ये वीडियो पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। अवाम जो 2 दिन बोलकर खामोश हो गई थी, वो फिर से जोश में आ चुकी थी। अवाम को सड़कों पर लाना सिर्फ एक मोहरा था। जो अदालतें हादी के मामले में खामोश थीं, इन्हें अवाम के आगे झुकना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई भी अदालत खामोश नहीं रहेगी। मुल्क में अमन कायम करने के लिए इन्हें हादी शाह को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा।
लैला सुल्तान 3-4 लोगों से मिलकर गोदाम में वापस आ चुकी थी। वो इन सबको इनका काम समझा आई थी। सुबह का वक्त था जब सब लोग हाथों में मुख्तलिफ बैनर उठाए इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा इस्लामाबाद बाहर आ गया हो। सब लोग बस इंसाफ चाहते थे। पुलिस की लाठी चार्ज का भी कोई असर नहीं हुआ था। किसी भी मुल्क की असल ताकत इसकी आवाम होती है। उन्होंने इसी ताकत का इस्तेमाल किया था। लोगों ने कोर्ट के बाहर धरना दिया था। इनमें से कोई भी वापस जाने को तैयार न था। न जाने कहाँ से लोगों में इतनी हिम्मत आ गई थी। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल था कि क्या हमारे मुल्क में किसी को इंसाफ मिलेगा। इस केस को इतना उछाला गया था कि ऐसा लगता था कि मुल्क में और कोई काम की खबर है ही नहीं। दूसरी तरफ शाहनवाज अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। बाजी इसके हाथ से निकल चुकी थी। इसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने बेटे पर मुकदमा चलने दे। पुलिस, अदालत, कोई भी अवाम को नहीं रोक पा रहा था। 2 दिन बाद बुराक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो और मिन्हा सीधा धरने वाली जगह गए थे। वहाँ लोगों का रश देखकर मिन्हा मुस्कुराई थी। हमारा प्लान कामयाब रहा। एक सोशल मीडिया पे काम की वजह से हज़ारों लोग धरना देने आ गए थे। मिन्हा काफ़ी मुतमईन थी। पुलिस और अदालत बस हार मानने ही वाले थे। आपको वाकई लगता है कि लोग यहाँ हक का साथ देने आए हैं? बुराक ने इसे हकीकत का आईना दिखाया था। तभी मिन्हा ने सामने एक लड़की को देखा। वो इसे जानी पहचानी लग रही थी। इसने सुर्ख रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था। आंखों पर चश्मे लगा रखे थे। मिन्हा ने देखा कि इसने अपने बड़े से बैग में से नोटों की गड्डियां निकाल कर एक आदमी को दी थी और फिर वो आदमी सारे पैसे लेकर लोगों में तकसीम करने लगा। बुराक हल्का सा मुस्कुराया था। अवाम का जोश सिर्फ एक दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लालच कभी नहीं ख़त्म होता। पैसे के लिए तो लोग कत्ल तक कर सकते हैं। ये तो फिर 2 से 3 दिन सड़क पर बैठने की बात है। यहाँ सबका ज़मीर मर चुका है। सब पैसे के पुजारी हैं। मिन्हा के पैगाम की वजह से सिर्फ चंद सौ लोग ही आएंगे और अगले दिन वो भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हमें इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए और वो तुम करोगी लैला सुल्तान। तुम्हारे बहुत से जानने वाले हैं जो लोगों में बेहद मकबूल हैं। अब आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। मिन्हा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इस लड़की की तरफ भागी। वो एक छोटी सी गली की तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम? और तुम क्यों हमेशा मेरी मदद करने के लिए आती हो? मिन्हा ने इसे पहचान लिया था। ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी। मैं जो कोई भी हूँ शायद तुम कभी ना जान पाओ। और जहाँ तक बात है तुम्हारी मदद की, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं किस्मत क्यों मुझे और तुम्हें हमेशा आमने सामने ले आती है। और बिना मुड़े बोली थी, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। वाकई गरीब हो या अमीर, सबके लिए बस पैसा अहम है। इसने तंज किया था। ज़रूरत नहीं है इसकी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हुई थी। लैला अपने कमरे में खड़ी अलमारी में कुछ देख रही थी। क्या करती फिर रही हो पिछले 2 दिनों से? शीला इसे देखकर बोली, हक और सच का साथ दे रही हूँ। वो नॉर्मल से लहजे में बोली थी। और ये तुम्हारे आधे पैसे कहाँ गए? शीला ने इसकी अलमारी में देखा था। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपना पैसा इस धरने में बहाया है। वो मुतमईन थी। पागल हो तुम लैला, पागल। हाय अल्लाह, मुझे दे देती अगर पैसे संभाले नहीं जा रहे थे। शीला को अफसोस हुआ था। लैला ने सिर्फ बुराक के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था, वरना इसे पैसा बहुत अजीज था। मिन्हा अपने कमरे में बैठी थी। इसे अभी अभी हादी की गिरफ्तारी की खबर मिली थी। इस मुलाजिम ने भी हादी के खिलाफ गवाही दे दी थी। अब बस हादी को सजा मिलने ही वाली थी। मिन्हा बेइंतहा खुश थी। चाहे जैसे भी हो, वो केस हल कर चुकी थी। इसका फ़ोन बजा। वो इस कॉल के लिए मेंटली तौर पर तैयार थी। यस सर, इसने अदब से बोला। मिन्हा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर मुल्क में ये फसाद फैलाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपने अपनी जॉब के कवानीन के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। भारी आवाज़ में वो अफसर बोला था। मिन्हा खामोश रही। इसी बुनियाद पर आपको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप अपना इंस्पेक्टर कार्ड कल ऑफिस आकर वापस कर दें। इतना कहकर फ़ोन बंद हो चुका था। आज वो इंस्पेक्टर मिन्हा सिर्फ मिन्हा रह गई थी। वो हार के भी जीत गई थी, या जीत कर भी हार गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो मुतमईन थी। कम से कम इसने अपनी ज़मीन का सौदा नहीं किया था। शाजिल वो लड़का अपनी ज़मानत के बाद किधर किधर गया था? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। हुमायूं अपने कमरे में बैठा था। वही बुराक शाम जो मेरे तबादले से पहले रिहा हुआ था। इसने हवलदार को याद करवाया था। फिर इसने फ़ोन बंद किया। अगर मिन्हा मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। बुराक शाम, देखते हैं तुम्हारा सच जानने के बाद मिन्हा कैसे तुम्हारा भरोसा करेगी। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला था। भाप 6, रेड वेडिंग। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वो चीखी थी। दोनों तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। वो एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी थी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, वो डरते हुए बोला था। लड़की ने अपने मुकाबिल लोगों पर जवाबी फायरिंग की थी। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, और ये मेरा फ़ोन भी लेकर जाओ। इसने जल्दी से इस लड़के को अपना फ़ोन दिया। शायद फ़ोन में कुछ बहुत ज़रूरी था। आप भी चलें मेरे साथ, प्लीज़ चलें मेरे साथ, वो मिन्नत कर रहा था। सिर्फ तुम जाओगे यहाँ से। वो फिर से फायरिंग करते हुए चिल्लाई थी। हर तरफ क़यामत का आलम था। गोलियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रहीं। कुछ लम्हों बाद वो इसकी बात का मान रखते हुए वहाँ से वापस मुड़ा। इसने इस लड़की को आखिरी बार देखा। क्या था इस लड़की में जो इसे पसंद ना हो? वो गोलियों से बचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा था। एकदम खामोशी हुई थी और फिर इसे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा। गोली इसी लड़की को लगी थी और इस लम्हे इसे लगा था कि जैसे ही गोली किसी ने इसके सीने में उतार दी।
हुमायूं हाथ में बड़ा सा केक और फूलों का गुलदस्ता उठाए मिन्हा के घर में दाखिल हो रहा था। आज 12 नवंबर थी। आज मिन्हा का बर्थडे था। फूफो जान, मिन्हा किधर है? हुमायूं ने टीवी लॉन्च में बैठी सोनिया बेगम से पूछा। वो बुराक इसे अपने साथ लेकर गया है, कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है। और ये सुनते ही हुमायूं का सारा मूड ख़राब हो गया था। ये बुराक का इतना आना जाना कब से हो गया? आपको नहीं लगता कि ऐसे गैर मर्द के साथ मिन्हा को बेचना खतरे से खाली नहीं है? हमें क्या पता अगले की नीयत क्या है? इसने सोनिया बेगम के दिल में शक डालने की कोशिश की थी। बुराक वो शख्स है जो मेरी बेटी के साथ तब खड़ा था जब इसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था, और इसके साथ हर जगह साए की तरह खड़ा रहता है। जब वो मिन्हा के लिए गोली तक खा सकता है, तो तुम कह रहे हो कि मिन्हा को इससे खतरा है? मैं माँ हूँ हुमायूं, मैं जानती हूँ कौन मेरी औलाद को नुकसान पहुंचा सकता है और कौन नहीं। अरे बुराक तो ऐसा मर्द है जिसकी आंख से हिया झलकती है। सोनिया बेगम को बुराक दिल से पसंद था। हुमायूं के पास अब कोई जवाब नहीं था। इसने अपना असली चेहरा आप लोगों से छुपा रखा है, जो कि मैं आप लोगों के सामने ला कर ही रहूँगा। वो बरबराते हुए बाहर निकला। रात के 12 बज रहे थे। बुराक और मिन्हा गाड़ी से उतरे। बुराक इधर ले आए हो मुझे? मिन्हा अंधेरी और छोटी सी सड़क पर चल रही थी। इसके साथ ही बुराक चल रहा था। मिन्हा ने नीले रंग की लंबी और मोटे कपड़े की फ्रॉक पहन रखी थी। बुराक ने ड्रेस पहन पर नीला स्वेटर पहन रखा था। चलें तो सही। वो बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक फूड स्ट्रीट पर आकर रुके। वो फूड स्ट्रीट पूरी सुनसान और अंधेरी थी। अब ये मत कहना कि तुमने फूड स्ट्रीट भी बुक कर ली थी। नेहा ने से चलाया। नहीं नहीं, असल में यहाँ फूड स्ट्रीट 10 के करीब बंद हो जाती है। इस्लामाबाद है ना? बुराक ने दूसरे अल्फाज में इन्हें बर्गर कहा था। मिन्हा ने कुछ बोलने के लब खोले थे, एकदम हर तरफ फेरी लाइट्स ऑन हुई। वो पूरी फूड स्ट्रीट में गोल दायरे की शक्ल में लगाई गई थी। मिन्हा ने अपने इर्द गिर्द देखा था, हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। आसपास छोटी छोटी दुकानें थी जो कि इस वक्त बंद थीं। इस सुनसान फूड स्ट्रीट पर सिर्फ वो दोनों खड़े थे। ये सारा मज़ा किसी ख्वाब जैसा था। मिन्हा एकदम मुस्कुराई थी। आज तक इसे किसी ने ऐसा सरप्राइज़ नहीं दिया था। कैसा लगा सरप्राइज़? इसने बड़े मान से पूछा। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका चेहरा खिल उठा था। मिन्हा ने अपनी दाएं तरफ देखा तो वहाँ एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खुला हुआ था। वो बाहर से हल्के जामुनी रंग का था। शीशे की दीवार से अंदर देखा जा सकता था। इस दीवार पर छोटे छोटे फूलों के पौधे लटक रहे थे जो कि गुलाबी रंग के थे। बुराक ने मिन्हा की तरफ अपना हाथ मुट्ठी में बंद करके बढ़ाया। अब इसमें क्या है? मिन्हा को तजस्सुस हुआ। खोल कर खुद ही देख लें। मिन्हा ने फ़ौरन इसका हाथ खोलने की कोशिश की और थोड़ी कोशिश के बाद वो अपना हाथ खुद ही खोल चुका था। इसमें एक चाबी थी। अब ये क्या है? मिन्हा को हैरत हो रही थी। आपका बर्थडे गिफ्ट, इसने बड़े प्यार से बताया। वो सामने जो आइसक्रीम पार्लर देख रही है ना, इसकी मालकिन आप हैं। मिन्हा ने मुड़कर आइसक्रीम पार्लर की तरफ देखा। आपको आइसक्रीम पसंद है ना, तो सोचा पूरा आइसक्रीम पार्लर ही गिफ्ट कर दूं। बड़े आराम से बोला था और मिन्हा को जैसे शौक लगा था। इस हद तक मोहब्बत करता था वो। मिन्हा बुराक को कुछ लम्हों तक हैरत से देखती रही। प्लीज़ अब मना मत कीजिएगा, बहुत प्यार से मैंने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये आइसक्रीम पार्लर तैयार करवाया है। इसे पता था कि मिन्हा आसानी से इतना बड़ा तोहफा नहीं रखेगी। बुराक, मैं एक खुददार लड़की हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी चीज़ रख लूँ? आई एम सॉरी, मगर मैं ये नहीं ले सकती। इसने बुराक को साफ इनकार किया था। दिल टूट जाएगा मेरा। पूरा महीना लगाकर मैंने इसे तैयार करवाया है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने। इसे बुरा लगा था। बुराक, ऐसे अच्छा नहीं लगता, समझने की कोशिश करो। तुमने मेरे लिए इतना सब किया, मेरे लिए यही बहुत है। वो बुराक का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। क्या आप मेरा दिल रखने के लिए एक बार ये गिफ्ट अंदर से देख भी नहीं सकती? वो मासूम से लहजे में बोला। मिन्हा ने इसे अंदर चलने का इशारा किया। अंदर से ये बहुत बड़ा नहीं था। ज़्यादा 6 लोग यहाँ बैठकर आइसक्रीम खा सकते थे, इसलिए आइसक्रीम पार्लर के बाहर मज़ीद कुर्सियाँ और टेबल लगाए गए थे। आइसक्रीम पार्लर की हर दीवार पर हल्के जामुनी रंग का पेंट किया गया था। जामुनी रंग मिन्हा का फेवरेट था और बुराक ने इसकी पसंद का ख्याल रखा था। गोल दायरे की सूरत में छोटे छोटे दो सफ़ेद गोल मेज़ और सफ़ेद कुर्सियाँ लगाई गई थीं। काउंटर तेज़ जामुनी रंग का था जिस पर 2 लड़के बैठे थे। इनको बुराक ने ही इस पॉलर की देखभाल के लिए रखा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पर्पल कलर पसंद है? इसने पूरे पॉलर का जायजा लेते हुए बोला। मेरी मिन्हा को कुछ पसंद और मुझे ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने बड़ी शान से कहा था। अभी मिन्हा कुछ बोलने लगी थी कि बुराक ने इसे अपनी साइड पर देखने का इशारा किया। साइड पर एक छोटा सा कमरा था जिसकी हर दीवार शीशे की थी। अंदर सामने टेबल पर थीम केक और साथ में पूरे मिन्हा के साइज़ का गुलाबी रंग के गुलाबों का गुलदस्ता था। मिन्हा ये सब देखकर हैरान और खुश हो रही थी। आखिर इस शख्स को इसके बारे में इतना सब कैसे पता था? छोटी सी छोटी चीज़ पर भी बुराक ने इतनी मेहनत से काम किया था। सब बिल्कुल मिन्हा की मर्ज़ी के मुताबिक था। वो वाकई ऐसा मर्द था जो मिन्हा पर अपना सब लुटा सकता था। तो कैसा लगा आपको अपना गिफ्ट? इसने बड़े मान से पूछा। बहुत ज़्यादा अच्छा। यकीन करो ये सब किसी ख्वाब की तरह है। वो बहुत खुश थी। बुराक इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मेहनत वसूल हो चुकी थी। फिर इसने केक काटने का इशारा किया। मिन्हा केक काट रही थी। बुराक इसे बर्थडे विश कर रहा था। इस समय वो दोनों एक साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। परफेक्ट कपल।
अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है शीला, लैला इस पर बरसी थी। शीला पिछले 2 घंटे से रो रही थी। मैंने इतने प्यार से मैरून कलर की मैक्सी खरीदी थी, इसे अपनी मैक्सी का दुख था। वैसे तो तुम्हें शादी के बारे में हर चीज़ पता थी, मगर ये नहीं पता था कि इसकी थीम वाइट एंड ब्लैक है। लैला ने तंज का तीर चलाया था। मुझे क्या पता था कि वाइट एंड ब्लैक के अलावा हम कुछ पहन ही नहीं सकते। अमीरों के चौंसले भी बहुत अजीब होते हैं। पहले रोना बंद करो, और दूसरा, मैंने इस दिन एक वाइट प्रोम भी खरीदी थी, तुम वो पहन लेना। लैला ने इसे ऑफर दी थी। वो इतनी सादा है, मैं नहीं पहन रही। वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। अब तुम्हारे लिए इस पर गोटा और मोती तो लगा नहीं सकती। इसे गुस्सा आ रहा था, और मैंने तो इस मैक्सी के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ली थी। इसका क्या? इसे एक और दुख याद आ गया था। रोती रो बैठ के, लाइला ने इस पर अफसोस करते हुए बाइक का रुख किया था। प्लीज़ रख लेना ये छोटा सा गिफ्ट, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनवाया है। इसके लिए वो बस एक छोटा सा तोहफा था। बुराक, मगर ऐसे कैसे? इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मना करे। मैं नाराज़ हूँ अब आपसे। इसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था। एक तो तुम्हारे ड्रामे तोबा है। पहले ये बताओ, इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? इन्हा की वही शक करने वाली आदत। मेरी अपनी गांव में कुछ ज़मीनें हैं, हर साल इनका ठेका आता है, लेकिन मैंने वो पैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। फिर आपकी बढ़ते थी तो मैंने सोचा वो पैसे इस्तेमाल कर लूँ। वो बड़े नॉर्मल से अंदाज में बोला तो वो चोरी वाला पैसा भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर इसे मिन्हा का पता था वो लानत बेचती है ऐसे तोहफे पर। अब आप ले रही हैं या मैं आपसे बात करना छोड़ दूं? इसे यही धमकी सूझी थी। काफ़ी देर वो ऐसे ही मुंह मोड़ कर बैठा रहा। वो जिद का काफ़ी पक्का था। अजीब सी खामोशी हो गई थी जो मिन्हा को बुरी लग रही थी। दो इधर चाबी ड्रामेबाज, इसने हाथ आगे बढ़ाया। इसका मतलब है कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। ऐसी ही बात है ना? इसने मिन्हा से खुशी और जोश में पूछा था। वाकई बुराक, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। इसने सच से इनकार नहीं किया था, और बुराक तो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। आपने आगे का क्या सोचा? कोई जॉब करेंगी या कुछ और? बुराक अब थोड़ा संजीदा हुआ था। अभी कुछ वक्त के लिए तो मैं हर चीज़ से ब्रेक ले रही हूँ, फिर सोचा है कि अपना बिजनेस शुरू करूँगी। इसने बड़ी सोच समझ कर जवाब दिया था। तो आप ये आइसक्रीम पार्लर क्यों नहीं चला लेती? बुराक, मैं सब अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये आइसक्रीम पार्लर भी चला लूँगी। वैसे भी मुझे इसकी थीम बहुत पसंद आई, मगर मैं अपना बिजनेस भी करूँगी। वो वाकई मेहनती और खुददार लड़की थी। शाम का वक्त था। लैला अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल निकाल कर देख रही थी। आज वो कुछ अच्छा सा पहनना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसमें वो बहुत अच्छी लगे। लैला ने हर एक सूट निकाल कर अपने साथ लगा कर देखा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसके पास आधे से ज़्यादा कपड़े स्याह थे। स्याह रंग इसका पसंदीदा था। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? शीला कमरे में दाखिल हुई। शीला और लैला दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहती थी। दोनों के पास इन दिनों और कोई काम नहीं था। इनकी दोस्ती आजकल अरूज पर थी। वो आज बुराक आ रहा है तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा पहनूं। इसने बिना इसकी तरफ देखे जवाब देता। बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं। शीला ने इसे पीछे से गले लगाते हुए बोला। हटो पीछे, अजीब चिपक ही जाती हो तुम। लैला को शीला की इस आदत से सख्त चिढ़ थी, और शीला जानबूझ कर ऐसा करती थी। ये वाला पहनो, बहुत अच्छा लगता है तुम पर। शीला ने वही अजलान वाला शलवार कमीज बाहर निकाला था। रहने दो, तुम किस पागल के कपड़े बाहर निकाल रही हो? इसे अजलान के बच्चों वाली बातें अभी तक याद थीं। फिर अलमारी में क्यों सजाए हुए हैं इसके कपड़े? शीला ने इसे तंग करने के लिए कहा था। अगर कभी मिल गया तो इसे ये कपड़े वापस कर दूंगी। बड़ा इश्क था इसे अपने कपड़ों से। लैला ने एक स्याह रंग का कुर्ता बाहर निकालते हुए बोला। इतने कपड़े देखने का क्या फायदा जब तुमने पहनने ही स्याह रंग है। शीला ने तंज किया था। चुप रहो तुम, मैं सारी जिंदगी भी स्याह रंग पहन सकती हूँ। इसने चिढ़ते हुए बोला था। अपना कफन भी स्याह रंग का बनवा लेना। इसने उल्टा जवाब दिया था। मैं नहीं मरने वाली, तुम अपना सोचो। तुम्हारा कफन लाल रंग का ना बनवाए? इसने हंसते हुए शीला का मजाक बनाया था। अभी मैंने देखा ही क्या है, इस आखिरी चोरी के बाद अल्लाह से तौबा भी करनी है, फिर अहमद के साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तो कोई 60-70 की होकर मरूंगी। इसने अपनी प्लानिंग बताई थी। लैला ने नफर हिलाया था। मैंने सुना है कि मिन्हा को सस्पेंड कर दिया है। पी जाना सोनिया बेगम के घर आई हुई थी। जो भी हो, मगर अपनी बेटी के बगैर कौन रह सकता है? इनके साथ ही हुमायूं बैठा था। बस अम्मी जान, इस मुल्क में इंसाफ मिलना कौन सा आसान है? बड़ी ज्यादती हुई है मिन्हा के साथ। सोनिया बेगम मिन्हा के दफा में बोल रही थी। तभी मैंने बोला था कि केस छोड़ दो, मगर मिन्हा किसकी मानती है? हुमायूं ने चाय पीते हुए जवाब दिया। मेरी बेटी क्यों गलत के आगे झुके? मैंने और इनके अब्बू ने अपनी बेटियों को कभी गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। सोनिया बेगम ने मिन्हा को पीछे से आते देखकर बोला। मिन्हा ने बीजान को दूर से सलाम किया, लेकिन बीजान ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। फिर मिन्हा भी बाहर की तरफ निकली। इसे देखते ही मायूं इसके पीछे भागा। मिन्हा गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी। मायूं इसके पास पहुंच चुका था। मिन्हा, मेरी बात तो सुनो यार। वो इसे मनाने आया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसने बिना हुमायूं की तरफ देखे जवाब दिया था। बुराक अपनी खिड़की में खड़ा इन दोनों को देख रहा था। इसे फिक्र हो रही थी कि अगर हुमायूं ने मिन्हा को सब बता दिया तो मिन्हा क्या करेगी। ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ मिन्हा। बुराक वो नहीं है जो वो दिखता है। इसकी असलियत मैं तुम्हारे सामने बहुत जल्द लाऊंगा।
ہمایوں نے ایک سانس میں سب بولا تھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ منہا اس کی بات سنے بنا گاڑی میں نہ بیٹھ جائے۔ براق کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سن سکتی، میں اسے جانتی ہوں وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ براق مجھے بہت عزیز ہے، وہ میرا غرور اور میرا مان ہے، اس نے ہمایوں پر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ براق اس کا سب کچھ بنتا جا رہا تھا اور ہمایوں سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے جو کہ میں اتار کر رہوں گا۔ وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، اس نے بھی ٹھان لی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جنہیں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اور میں نے کب بولا براق اچھا ہے؟ براق سیاہ اور سفید دونوں ہے، جیسے میں ہوں، جیسے تم ہو، جیسے اس کہانی کا ہر ایک کردار ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے مخلص رہا ہے اور مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے۔ اس نے براق کی حمایت کی تھی۔ تم ہماری کہانی کے ویلن مت بنو ہمایوں، تمہیں مجھ سے بھی اچھی لڑکی ملے گی۔ اس نے اب کے ہمایوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ منہا کو ہمایوں سے ہمدردی تھی، آخر اتنا وقت گزارا تھا، لیکن تم نہیں ملو گی۔ اس نے درد بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، پھر چاہے ہم جو مرضی کریں ہم وہ نہیں کر پاتے، جیسے میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ ہمایوں یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس نے آرام سے بولا تھا، اور ہمایوں اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اتنے سالوں کی محبت کا مان ٹوٹا تھا۔ براق گودام میں بہت دنوں بعد آیا تھا اور لیلیٰ آج بہت خوش تھی۔ اس نے آج براق کو کچھ بتانا تھا، شاید اپنے دل کی بات۔ لیلیٰ نے سیاہ رنگ کا کرتا کیپری پہن رکھا تھا، کالے بال کمر پر گھرے ہوئے تھے۔ اس بار وہ شاپنگ میں کچھ ٹریڈیشنل کپڑے بھی خرید کر لائی تھی۔ لیلیٰ سلطان بدل رہی تھی، وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ براق باقی سب لوگوں کے ساتھ پلاننگ روم میں بیٹھا تھا۔ لیلیٰ سلطان اندر داخل ہوئی۔ لیلیٰ نے پہلی نظر ہی براق پر ڈالی تھی۔ شخص کو دیکھ کر اس کے لیے پوری دنیا بے مقصد ہو جاتی تھی۔ لیلیٰ کے بعد شیلا اندر آئی تو محتشم نے پلان بتانا شروع کیا۔ وہ سب لوگ گول دائرہ بنا کر ایک میز کے گرد کھڑے تھے۔ میر بلاج اس ملک کا امیر ترین آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے۔ اس نے اس شادی کا نام وائٹ ویڈنگ رکھا ہے، لیکن ہمیں اس سب سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو تحفے میں قیمتی ہیروں کا ہار دے رہا ہے۔ وہ ایک ایک ہیرا کروڑوں کی مالیت کا ہے۔ اگر ہم اس چوری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس نے سب کو لالچ دیا تھا، لیکن یہ چوری بینک کی طرح آسان نہیں ہے۔ میر بلاج سے پنگا ہمیں بھاری بھی پڑ سکتا ہے۔ خیر، جتنا خطرہ مول لیں گے اتنا ہی پروفٹ ملے گا۔ اس نے ان سب کو خبردار کیا تھا۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟ اندر صرف وہی جا سکتا ہے جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہوگا، براق نے سوال کیا تھا۔ جہاں سے انویٹیشن کارڈ بنوائے گئے تھے وہاں سے میں نے 6 کارڈ اٹھوا لیے تھے۔ محتشم کے پاس ہر جواب موجود ہوتا تھا۔ 6 کیوں؟ ہم 7 لوگ ہیں، شیلا کا سوال تھا۔ براق منہا کے ساتھ آئے گا۔ میر بلاج کی بیٹی میر امشال منہا کی بہت اچھی دوست ہے۔ اس نے منہا کو بھی بلایا ہے اور براق کا منہا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ محتشم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ اب ہم اصل پلان کی بات کرتے ہیں۔ محتشم اب سنجیدہ ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ انہیں سب پلان بتا چکا تھا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ شیلا اور احمد یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ لیلیٰ نے براق کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں گودام کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے، یہاں سے پورا جنگل نظر آتا تھا۔ تم اب بہت خوش رہنے لگی ہو۔ یہ وہ لیلیٰ نہیں ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ لیلیٰ کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ اب میرے پاس خوش رہنے کے لیے بہت سی وجوہات ہیں۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دم زوردار بارش شروع ہوئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ جیسے سارا آسمان آج ہی برسے گا۔ لیلیٰ بارش کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے بارش بہت پسند تھی۔ چلو آؤ بارش میں نہائیں۔ اس نے براق کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارش کی طرف دھکیلا۔ سردی کی بارش میں کون نہاتا ہے لیلیٰ؟ لیلیٰ سلطان نہاتی ہے۔ اب آ جاؤ نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ براق اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسے بارش میں نہیں نہانا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چلو۔ اب کہ اس نے اپنا پورا زور لگا کر براق کو باہر کی طرف کھینچا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی براق اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں اس طوفانی بارش کے نیچے کھڑے تھے۔ ارد گرد بڑے بڑے درخت اور ہریالی تھی۔ براق ہاتھ باندھے لیلیٰ کو دیکھ رہا تھا جو کہ گول گول گھوم رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بارش بہت بہت پسند ہے۔ میں پوری رات بھی بارش میں نہا سکتی ہوں، تھوڑا تھوڑا کانپتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، اس نے لیلیٰ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے، لیکن لیلیٰ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور بتاؤ، تم نے اتنے دن گولی اور چاقو کھانے کے علاوہ کیا کچھ کیا؟ لیلیٰ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت کچھ یار لیلیٰ، سچ میں زندگی بالکل سیٹ ہو گئی ہے، جیسا میں چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت کچھ بتانا ہے تمہیں، آخر ایک ہی دوست بچی ہے میرے پاس۔ مراد کے بعد بس لیلیٰ ہی اس کی دوست تھی۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں۔ وہ اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کر پاتی تھی۔ بتا دو، میں سب سن لوں گا، اس نے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ بارش اور زور سے برسی تھی، لیکن دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں، آج پہلے تم بتاؤ، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ لائف سیٹ ہو گئی ہے؟ اسے براق کو سننا زیادہ پسند تھا۔ زندگی نے مجھے میری خوشیاں واپس کر دی ہیں۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، لیلیٰ بس اسے سن رہی تھی۔ میں نے 2 سال جس لڑکی سے محبت کی، قسمت نے مجھے اس سے واپس ملوا دیا۔ وہ خوشی منہا تھی لیلیٰ، جو مجھ سے کھو گئی تھی، اور تم نے مجھے واپس کی۔ ویسے مجھے منہا سے محبت ہے، وہ خواب سی کی
कैफियत में बोला था। आसमान पर बिजली कड़की थी। इस लम्हे लैला सुल्तान को लगा था कि बिजली इस पर आ गिरी है। हाँ, ये अल्फाज बिजली बनकर ही तो इस पर गिरे थे। पल भर में इसकी खुशियाँ, इसके ख्वाब, सब कुछ बिखर गया था। कभी ना जुड़ने के लिए सब टूट चुका था। वो बुत बनी वहीं खड़ी रही, जैसे इसके जिस्म से जान निकल चुकी हो। पलक झपकना तो वो भूल ही गई थी। कैसा लगता है जब आप किसी को इतना चाहें और वो आपको यूं आ मिले। मैंने बड़ी हिम्मत करके इनसे अपने दिल की बात कर दी है। जवाब मैं जानता हूँ इंशाल्लाह हाँ में ही होगा। वो बहुत खुशी से बता था। ये सब सुनकर लैला सुल्तान का दिल कांच की तरह टूट कर बिखरा था। अपने दिल के इन बिखरे हिस्सों को वो खुद भी नहीं समेट सकती थी। वो रोना चाहती थी, अपना दर्द बयान करना चाहती थी, अपनी हार में गम मनाना चाहती थी, लेकिन वो लैला सुल्तान थी और इस वक्त वो अपनी हिम्मत को आजमा रही थी। तुम्हें क्या हो गया? लैला को यूं खामोश देखकर बुराक इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो क्या कहे इस शख्स से कि वो इससे मोहब्बत करती है? नहीं, वो कैसे कहेगी? जिंदगी ने एक बार फिर लैला सुल्तान से इसका बहुत कुछ छीन लिया था। खैर, तुमने भी तो कुछ बताना था। इसने दूसरा सवाल किया। लैला सुल्तान ख्याली दुनिया में गुम थी। बुराक, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसने दिल पर काबू पाते हुए बोला। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। इसने साफ इनकार किया। मैं तो करती हूँ ना, इसने फौरन जवाब दिया। फ़र्क नहीं पड़ता, बुराक ने संग दिली से जवाब दिया। वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। लैला ने टूटे दिल के साथ खुद पर तंज किया था। हेलो, किधर गुम हो? बुराक ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो लैला अपने ख्याल से बेदार हुई। वो बस एक ख्वाब था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तुम्हें बुखार ना हो जाए, अब अंदर आ जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूँ। बुराक ने वहां से वापस जाते हुए लैला से कहा। लैला ने इसे वहां से जाते हुए देखा। वो इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। इस वक्त वो सुनने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। लैला वहां बारिश में कितनी ही देर खड़ी रही, खुद को कितनी ही तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल आज कुछ मानने को तैयार नहीं था। फिर वो किसी हारे हुए शख्स की तरह फर्श पर गिरी। आज लैला सुल्तान मोहब्बत में हार गई थी। एकदम वो फूट फूट कर रोने शुरू हो गई। आखिर हर दफ़ा इसके साथ ही ऐसा क्यों होता था? ऐसा लगता था कि शायद किस्मत लैला सुल्तान से नाराज़ थी। वो एक पल में बुराक को खो चुकी थी। इसने क्या सोचा था और क्या हुआ था? बुराक को पहली बार देखना, इसके साथ गोदाम में गुजारा वक्त, वो इसकी आंखों में खुद के लिए इज्जत और एहतराम देखना, मुश्किल वक्त में इसका साथ खड़ा होना, सब कुछ एक फिल्म की तरह लैला के सामने चल रहा था। आज अरसे बाद वो रोई थी और आज आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे वाकई परफेक्ट चीज़ें रास नहीं आती थी। लैला सुल्तान प्यार के मामले में बहुत बदकिस्मत थी। पता नहीं ये अमशाल को मैं कहाँ से याद आ गई। मिनहा और बुराक सुबह के वक्त एक साथ वॉक कर रहे थे। दोस्त हैं आपकी, आपने ही बताया है अभी। इसने फ़ौरन अपनी सफाई भी दी थी। वरना मिनहा का अगला सवाल होता कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी दोस्त है? इंग्लैंड में साथ पढ़ा था हमने, लेकिन इतने अरसे से हमारा कोई राब्ता नहीं था। इसे हर बात में शक करने की आदत थी। जब उन्होंने आधे से ज़्यादा शहर को बुलाया है तो आपको भी बुलाना ही था। बुराक इसे देखकर बोला। ऊपर से कह रही थी कि तुम मेरे साथ पोलर चलना। आखिर मेरी दोस्त, मैं नहीं जा रही किसी पोलर। मैं नूर की शादी में भी खुद ही तैयार हो गई थी। इसे पोलर से चिढ़ थी। हाँ, और आखिर वक्त तक आपसे लिपस्टिक की डिसाइड नहीं हो रही थी। इसने मिनहा को बात मारी। हाँ, तो तुम हो ना इस बार भी? तुम पर ही लगा कर देख लूंगी। मिनहा ने बुराक को चिढ़ाया था। जी नहीं, इस बार आप पोलर जा रही हैं। वैसे भी इसने आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है अपने साथ पोलर में। इसने साफ मना किया था। तुम्हें कैसे पता कि इसने अपॉइंटमेंट ले ली है? उफ, इतना शक! जाहिर सी बात है, जब वो आपको अपने साथ पोलर जाने का कह रही है तो अपॉइंटमेंट भी ले ली होगी। इसने वजाहत दी थी। खैर, तुम्हें साथ चलना। अम्मी और नूर तो जा नहीं रही हैं, अकेले मैं क्या करूँगी? और बुराक इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। मतलब आप मुझे मिस करेंगी, इसीलिए साथ चलने का कह रही हैं? वो मुस्कुरा कर बोला था। एक तो तुम इतने शौके हो जाते हो ना, हद है, इसने तपते हुए जवाब दिया। शीला अपने कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। इसने रात का पजामा और शर्ट पहन रखी थी। तभी अचानक इसकी नज़र लैला पर पड़ी। वो रात की तरह इसी हालत में बैठी हुई थी। शीला को हैरत हुई थी। फिर वह जल्दी से नीचे भागी। लैला को क्या हुआ? वो ऐसे सर झुकाए खुले आसमान के नीचे क्यों बैठी थी? ये सोच इसे परेशान कर रही थी। शीला ने गोदाम के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला। लैला की तरफ पागलों की तरह बढ़ी। लैला मेरी जान, इधर क्यों बैठी हो? वो लैला के पास बैठी। लैला के पास कोई जवाब नहीं था। इसकी आंखें लाल थीं, इनमें दर्द, तकलीफ, गम और क्या कुछ नहीं था। शीला ने इसके माथे को हाथ लगाया। लैला का जिस्म आग की तरह जल रहा था। मेरी जान, तुम्हें इतना तेज़ बुखार हो रहा है? क्या हुआ है? क्या तुम पूरी रात बारिश में बैठी रही हो? शीला को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। लैला ने हाँ में सर हिलाया। इसकी आंखें फिर नम हुई थी। वो कभी नहीं रोती थी, मगर मोहब्बत तो बड़े बड़े हिम्मत वालों को भी रुला देती है। इसने शीला को गले लगाया। मेरी जान, कुछ तो बोलो, तुम क्यों डरा रही हो? बुराक ने कुछ कहा है? बुराक का नाम सुनकर वो बाजों के साथ रोने लगी। शीला, मैं हार गई। वो सब कुछ जीत कर भी मोहब्बत में हार गई थी। आखिर मैं क्यों भूल गई थी कि मेरी किस्मत में खुशियाँ हैं ही नहीं? ये दर्द, ये तकलीफ मेरे वक्त में लिख दिया गया है। वो फूट पड़ी थी। शीला ने इसके सर में हाथ फेरा था। क्यों? आखिर क्यों?
क्या मेरा कोई حق نہیں پیار پر؟ کیوں قسمت ہر بار مجھ سے سب چھین لیتی ہے؟ میں وہ چیخی تھی، الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شیلا خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو وہ میرے قریب کیوں آیا؟ کیوں میرا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا؟ کیوں میری پرواہ کی؟ کیوں میرے دل میں خود کے لیے جگہ نہیں؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو وہ براق سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس شخص سے کیا شکوہ کرتی؟ سب یک طرفہ تھا۔ بس میری جان، رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دیکھنا تمہیں براق سے بھی اچھا لڑکا ملے گا جو تم سے محبت کرتا ہوگا، جسے تم سے صرف ہمدردی نہیں تم سے عقیدت بھی ہوگی، جو ساری زندگی بھی تمہارا انتظار کر لے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بہت اچھی ہو لیلا، بہت اچھی ہو، اور اللہ تمہارے لیے کسی بہترین انسان کو چنے گا۔ اس نے لیلا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ لیلا اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ براق کوئی دنیا کا آخری مرد نہیں تھا، اس سے لیلا کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے لیلا سلطان کو عزت دی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے لیلا سلطان کا تب ساتھ دیا جب وہ بے سہارا ہو چکی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے مجھ سے ہمدردی کی، جسے میری پرواہ تھی۔ شیلا، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے براق سے محبت ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ لیلا اٹھو۔ شیلا اس کا منہ تھپتھپا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا محتشم سب سن چکا تھا، وہ اب باہر کی طرف بھاگا تھا۔ لیلا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسے جلدی سے اندر لے کر چلو، محتشم چیخا تھا۔ شیلا نے لیلا کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھا پائی۔ محتشم نے شیلا کی مدد کی، وہ دونوں اس کو اندر لے کر کے براق اور منہا شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ منہا کو شادی کے لیے سوٹ لینا تھا۔ اس وقت وہ ایک برانڈ پر کھڑے مختلف کپڑے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ ویڈنگ ہے اور بلیک اینڈ وائٹ تھیم ہے۔ امشال کہہ رہی تھی کہ سب لڑکیاں وائٹ پہن رہی ہیں اور لڑکے بلیک۔ منہا براق کو سب بتا رہی تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ والی پروم بہت اچھی لگے گی آپ پر۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر میں سے ایک سفید رنگ کی پیروں تک آتی پروم فروک نکال کر لایا تھا۔ وہ سادہ تھی مگر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں ویسے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ سادہ سی بھی ہے۔ منہا کو بہت پسند آئی تھی۔ پہن کر چیک کر لیں، پھر میچنگ جویلری بھی لینی ہے اور جوتے بھی۔ منہا سے زیادہ براق کو اس کی چیزوں کی فکر تھی۔ منہا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ٹرائل روم کا رخ کیا۔ براق بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منہا وہ پھولی ہوئی پروم پہن کر باہر آئی۔ وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی مگر سادگی میں براق پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ براق ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر کچھ لمحے حرکت کرنا بھول گیا۔ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ منہا شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ منہا نے براق سے اس کی رائے مانگی۔ مجھ سے پوچھیں گی تو میں تو یہی کہوں گا کہ جسٹ پرفیکٹ، براق نے منہا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ منہا شانت سے مسکرائی تھی۔ لیلا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ شیلا اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی۔ بخار بہت تیز تھا، آنکھیں ابھی تک لال تھیں لیکن اب وہ ہوش میں تھی۔ محتشم اندر داخل ہوا۔ شیلا 2 منٹ کے لیے تم باہر جاؤ۔ محتشم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ شیلا باہر کی طرف نکلتی دکھائی دی۔ محتشم آگے بڑھا، لیلا کے پاس والی کرسی پہ بیٹھا۔ جانتی ہو میں 16 سال کا تھا تب مجھے پہلی اور آخری محبت ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آج 24 سال کے بعد بھی مجھے نہیں بھولتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بس بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ لیلا کو اپنی کہانی سنانا چاہتا تھا۔ لیلا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ ان 24 سالوں میں ایک بار بھی اسے نہیں بھولا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی یا شاید اب بھی کرتی ہو۔ وہ خواب کی کیفیت میں بولا تھا۔ پھر آپ دونوں کو جدا کس نے کیا؟ لیلا نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ وقت نے، وقت بہت ظالم ہوتا ہے لیلا، یہ کسی کے لیے نہیں رکتا، بس خود غرض بن کر آگے چلتا جاتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ چلے یا چلے نہ چلے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے شرط رکھی تھی کہ جب میں سائرہ کے نام ایک گھر کر دوں گا تب وہ ہماری شادی کریں گے۔ میں 16 سال کا لڑکا دن رات محنت مزدوری کر کے بھی چند 100 روپے ہی کما پاتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، وقت کون سا میرے لیے نہیں رک سکتا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ کسی اور سے پکا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ وہ لیلا کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ تب میں نے ایک سبق سیکھا تھا کہ ہم وقت کو قید نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اسے روک سکتے ہیں، ہمیں بس اس کی طرح خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ جانتی ہو تم میری فیورٹ کیوں ہو؟ اس نے بڑے آرام سے بات کی تھی۔ لیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم وہ ہو جو اپنے لیے پوری دنیا سے اکیلی لڑی تھی۔ تم وہ ہو جس نے سب کھو کر بھی خود کو پا لیا تھا۔ تم ہارٹ لیس تھی لیلا، تم وقت کی طرح ظالم اور چلتے رہنے والوں میں سے تھی۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب تمہیں کسی کی ضرورت پڑ گئی؟ تم محبت جیسی بے وقوفی کیوں کر بیٹھی؟ تم لیلا سلطان ہو، تمہیں نفرتوں میں جینے کی عادت ہے۔ وہ لیلا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ خود کو بکھرنے مت دو لیلا، آخر میں خود کو سمیٹنا
بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کیا کروں؟ میں کمزور پڑ گئی ہوں۔ کیا میں خوشیاں ڈیزرو نہیں کرتی؟ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط تو نہیں ہوتی کہ وہ شخص بھی ہم سے محبت کرے۔ یہ محبت ہے، کوئی سودا بازی نہیں، اس نے لیلیٰ کو سمجھایا تھا۔ ہاں جانتی ہوں میں، خیر کیا فرق پڑتا ہے، ایک بار پھر میں خود کو خود ہی سنبھال لوں گی، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اسے اب اس سب کی عادت تھی، کون سا پہلی بار اس کی خوشیاں چھینی گئی تھیں۔ منہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سونیا بیگم چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ منہا کے سامنے جا کر بیٹھی تو منہا نے کتاب بند کر دی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، وہ بڑے پیار سے بول رہی تھی۔ ہاں بولیں امی، کیا بات ہے؟ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، بس تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ نور اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، کہیں تمہاری خوشیاں دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا سے نہ چلی جاؤں۔ وہ کافی جذباتی باتیں کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کر؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ بیٹا یہ مت سمجھنا کہ میں لوگوں کی وجہ سے تمہیں شادی کا کہہ رہی ہوں، مگر بس میں مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ منہا ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ براق بہت اچھا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، سونیا بیگم نے منہا کو دیکھ کر بولا تھا، اور منہا حیران ہوئی تھی۔ بیٹا میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں کون تمہارے لیے بہتر ہے، سب سے بڑھ کر وہ تمہاری عزت کرتا ہے۔ براق جیسا لڑکا نصیب والوں کو ملتا ہے، تم اسے انکار مت کرنا، وہ تمہارا بخت ہے، سونیا بیگم نے بڑے پیار سے سمجھایا تھا۔ براق اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے ایک کال آئی تھی جو وہ فوراً اٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس کو سن کر اس کے چہرے کا رنگ گھورا تھا۔ ایسے کیسے کوئی میرے گھر کو گرانے کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ چلایا تھا۔ براق تم نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد ایک دفعہ بھی اس گھر کا چکر نہیں لگایا؟ وہ کئی عرصے سے بند ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں عذاب کا سایہ ہے، اسی لیے سب چاہتے ہیں کہ وہ گھر گرا دیا جائے۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی دوست بول رہی تھی، میں ایک ایک کو جان سے مار دوں گا اگر کسی نے اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ میں بہت جلد چکر لگاؤں گا وہاں، تب تک آپ سب محلے والوں کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچے گا۔ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ براق کیا تم واقعی آؤ گے؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، مگر وہ گھر میرے لیے بہت عزیز ہے، میری ماں کی یادیں ہیں وہاں، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے میری ماں کی یادیں چھینے۔ وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، میرے مرنے سے پہلے وہ مجھ سے لے جانا، ورنہ صوفیہ کی روح مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ براق نے فون بند کر دیا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کی ماں وہ پہلی عورت تھی جو اسے بہت عزیز تھی، اور اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ لیلیٰ اپنے کمرے میں چپ بیٹھی تھی۔ وہ صبح سے اسی طرح بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں، بس وہ خاموش تھی۔ شیلا اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی، یہ پی لو، اس نے بڑے آرام سے بولا تھا۔ پتہ ہے شیلا، میں ہمیشہ خوشیوں کے پیچھے بھاگتی ہوں، اگر مجھے کہیں سے ذرا سی بھی خوشی ملتی ہے تو میں اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے خوشیاں ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں ملتی، وہ مجھ سے چھین لی جاتی ہیں۔ وہ پھر سے درد بھری آواز میں بولی تھی، لیکن اب کہ وہ روئی نہیں تھی جتنا اسے رونا تھا، وہ رو چکی تھی۔ میری جان، تم سب بھول جاؤ اور اپنا خیال رکھو، پرسوں کو اتنا اہم دن ہے، تمہیں خود کے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ وہ اس کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ لیلیٰ سلطان بہت ہمت والی ہے، دیکھو ابھی تمہیں ہنس کر دکھاتی ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ مسکرائی تھی، لیکن اس کی ہنسی جھوٹی اور کھوکھلی تھی۔ شیلا کو افسوس ہوا تھا۔ مت کرو لیلیٰ، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، تم تو ہماری لیلیٰ سلطان ہو جو ہر طوفان سے لڑ سکتی ہے۔ لیلیٰ خود کو پہچانو، وہ اسے تسلی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ لیلیٰ سلطان مضبوط ہے، لیلیٰ سلطان رو نہیں سکتی، لیلیٰ سلطان ہر چیز سے لڑ جاتی ہے، لیلیٰ سلطان ہمت والی ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں اب شیلا، اب ان باتوں سے۔ وہ برسی تھی۔ نہیں ہوں میں مضبوط، میں ایک انسان ہوں جس کے سینے میں بھی دل ہے، اور درد مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن میں سب سہ جاتی ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں میرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میں ہارٹ لیس نہیں ہوں شیلا، مجھے وقت نے ایسا بنایا۔ آنکھوں میں خالی پن تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم میری جان ہو، میری بہن ہو۔ اس نے لیلیٰ کا ہاتھ نرمی سے پکڑا تھا۔ وعدہ کرو تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی شیلا۔ میں پھر ہارٹ لیس نہیں ہونا چاہتی، میں وہ والی لیلیٰ دوبارہ نہیں بننا چاہتی، وہ جو سب جلا دینے پر یقین رکھتی ہے، جسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ سب کھو دینے کے بعد بھی پھر سے ظالم نہ بن جائے۔ وہ جینا چاہتی تھی، خوشیاں منانا چاہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی لیلیٰ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں احمد سے بات کرتی ہوں، ہم یہ ملک نہیں چھوڑیں گے، اور اگر چھوڑا بھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ شیلا نے لیلیٰ کو گلے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ لیلیٰ نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ آپ کے پاس ایک شیلا جیسی دوست بھی ہونی چاہیے جو آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دے۔